Hello students, now we are going to discuss about a resolution of vectors. A resolution is nothing but splitting of vector into components. A resolution of vector is nothing but splitting vector into components. Components laga vidagottam అనేది splitting the vector into components. See, I am taking a coordinate system, two-dimensional coordinate system like this. Let us consider the vector A is pointing along in this direction. Okay, vector A is having some magnitude, length ఉంది. దీని డైరెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం? డైరెక్షన్ అంటే ఇది ఎంత యాంగిల్లో ఉన్నది, మరి పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి తీసుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా యాంగిల్ని. ఓకే, ఇది డైరెక్షన్ టీటా అంటాం. టీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైరెక్షన్. ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? always should be taken from, it should be taken from పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి తీసుకోవాలి డైరెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా. నోటేషన్ అన్నట్టు ఇది సైన్ కన్వెన్షన్. ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. Anti-clockwise direction we also call it as counterclockwise direction. Counterclockwise direction or anti-clockwise direction. So before going to discuss about splitting of vectors into components, we should know about unit vectors. So unit vectors are nothing but these are the vectors. Vector అంటే ఏం కావాలి? magnitude ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి. Vectors which have the magnitude of unity. Unity అంటే magnitude is equal to 1. అంటే ఇట్స్ పర్పస్ ఏంటి మరి? ఇట్స్ పర్పస్ magnitude 1 అయింది కదా సార్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఇట్స్ పర్పస్ ఈజ్ టు indicate the direction. Its purpose is to indicate the direction of vector. Its main purpose is to indicate the direction. Okay, unit vectors ante its magnitude is equal to 1. And its main purpose is to indicate the direction indicate chestadu annattu. Okay, so if a vector is pointing along x axis అనుకున్నాం. x axis ని డైరెక్షన్ చెప్పాలి కదా నేను. మరి x axis డైరెక్షన్ చెప్పాలంటే we consider and unit vectors can be indicated with cap. యూనిట్ వెక్టర్స్ పైన ఏముంటుంది? క్యాప్. నార్మల్ వెక్టర్స్ కి అయితే యారో ఉంటుంది. సో I is the unit vector along x axis. I is the what is I? Unit vector along x axis. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత మరి? 1. Magnitude of I equal to 1. దాని పర్పస్ ఏంటి? టు ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్. I ఉందంటే 3I ఉందనుకోండి, అంటే 3 magnitude is 3 units and direction is along x axis అన్నట్టు. ఓకే, సో రైట్. Now J is the unit vector along y axis. And K is the unit vector along y axis. Z axis, sorry. K is the unit vector along Z axis. What is the magnitude of I? 1. Magnitude of J equal to 1 because it is also unit vector. Magnitude of K is also equal to 1. What main purpose ఏంటి? They indicate the direction. I అంటే unit vector along x axis అని, J అంటే unit vector along y axis అని, K అంటే యూనిట్ వెక్టర్ ఎలా? Z యాక్సిస్ అని. ఓకే, ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ 3I అని ఇచ్చింది అనుకోండి. 3I అని ఎట్లా రాయాలి మరి మనం ఇప్పుడు? ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్. సో x యాక్సిస్లో ఇది 0, 1, ఇది 2,
ఇది 3, ఇది 4 అని ఇట్లా రాసుకున్నాం. ఓకే, 3i. 3i అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 3 యూనిట్స్ అండ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అలాంగ్ ఎక్స్ అన్నట్టు. అంటే 3 యూనిట్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే ఇంకో ఇది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3i వెక్టార్. 3i వెక్టార్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ -2j అని ఇచ్చాను. -2j అంటే మీనింగ్ ఏంటి? -1 అండ్ -2. -2j అంటే ఏంది? నెగటివ్ y డైరెక్షన్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నది? 2 యూనిట్స్ అలాంగ్ y యాక్సెస్. నెగటివ్ y యాక్సెస్ నెగటివ్, j ఇస్ ద యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ y యాక్సెస్. నెగటివ్ y యాక్సెస్లో ఎన్ని యూనిట్స్? 2 యూనిట్స్. అంటే -2 అలాంగ్ y యాక్సెస్. ఇది సెకండ్ వెక్టర్, ఇది అన్నట్టు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ -2i అని ఇచ్చిండు అనుకోండి, లేకుంటే -5i అని ఇచ్చిండు. -5i అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 5 యూనిట్స్ ఎలా నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్. ఒకవేళ -3j అని ఇచ్చిండు, మీనింగ్ -3j అంటే 3 యూనిట్స్ ఎలా నెగటివ్ y యాక్సెస్ అన్నట్టు. ఓకే, 4k అని ఇచ్చిండు. 4k అంటే ఏంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 4 యూనిట్స్ ఎలా పాజిటివ్ z యాక్సెస్ అని అర్థం అన్నట్టు. క్లియర్? సో this is about unit vectors and its meaning. The magnitude of unit vector is always equal to 1 and its purpose is to indicate its main purpose is to indicate the direction indicate చేస్తుంది అన్నట్టు. Okay, now I'm going to discuss about splitting of vectors now. Splitting of vectors. Okay, in this case splitting of vectors లో ఏ వెక్టార్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ ప్రొజెక్షన్ ఆన్ టు ఎక్స్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఏ. హెడ్ ఆఫ్ ఏ నుంచి ఎక్స్ యాక్సెస్ మీదకి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ని రాస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వై యాక్సెస్ మీదకి కూడా ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ని డ్రా చేసినట్లు. క్లియర్? రైట్. కన్సిడర్ అంటే దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్లో A1 అని రాసుకుంటున్నది, ఇది A1. ఈ y యాక్సెస్లో ఉన్నదాన్ని ఏమని రాసుకుంటున్నా? A2 అని రాసుకుంటున్నా. ఓకే, now చూడండి, ఇక్కడ A1 ఉన్నది. A1 ఈ డైరెక్షన్ ఉన్నది, A1, అండ్ A2 ఈ డైరెక్షన్ ఉన్నది. A2 ఈజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది ఎట్లా ఉన్నాయి? దీస్ టూ ఆర్ ద టూ వెక్టార్స్ అలాంగ్ ద టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. Two sides of the triangle. The resultant will be along third side of the triangle. Resultant ఏంటిది? ఇక్కడ మరి A is equal to ఏమని రాయొచ్చు? A1 plus A2 from triangular law of addition. From triangular law of addition నుంచి A1 is one vector, A2 is another vector. If A1 and A2 are pointing along two sides of the triangle, the resultant will be along third side. అంటే A can be split into A1 and A2. ఏని A1గా A2గా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమొస్తుంది? A వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, అర్థమైందిగా? స్ప్లిట్టింగ్ అంటే A కెన్ బి స్ప్లిట్ ఇంటూ A1 అండ్ A2. A1 ఏ డైరెక్షన్ ఉంది మరి? ఎలా? ఎక్స్ యాక్సిస్. సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ A కెన్ బి రిటన్ యాజ్ sum of A1, vector sum, not ordinary sum, vector sum. Vector sum of A1 and A2. A1 అంటే ఏంది? It is a vector along x axis. A2 is nothing but vector along y axis. So A1 ఏమని రాయొచ్చు? A1 is equal to, its magnitude is Ax. Why I am writing Ax? A1 ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? x డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి Ax, magnitude of A1 equal to Ax అని రాస్తున్నాం. మరి దీని డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఉంది. డైరెక్షన్ చెప్పడానికి మనకి ఏమున్నాయి? ఇక్కడ యూనిట్ వెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో యూనిట్ వెక్టార్ ఏంటి నాన్న? ఇక్కడ ఐ. సో A1 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ Ax ఇంటూ ఐ. A1 ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఉంది, దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ని Ax అనుకుంటున్నాను, ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఉంది కాబట్టి A సఫిక్స్ ఎక్స్. మరి డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంది? ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సెస్లో యూనిట్ వెక్టార్ ఎంత? ఐ. magnitude of Ax into I ఏమవుతుంది? Ax అవుతుంది, బికాస్ magnitude of I is equal to 1. ఓకే, సో Ax ఏమో మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఇస్తుంది, I ఏమో డైరెక్షన్ ఇస్తుంది మనకి ఇక్కడ. సిమిలర్లీ I can write
ఏ టు యాస్ ఏ టూని ఏమని రాయొచ్చు ఏ టు ఏ డైరెక్షన్ ఉంది వై యాక్సెస్లో ఉంది అందుకే దీన్ని ఏవై అని రాస్తున్నాం ఏవై అంటే కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ ఎలాంగ్ వై యాక్సెస్ అన్నాడు దీని డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంది మరి వై యాక్సెస్లో ఉంది కాబట్టి జే వెక్టార్ అని రాస్తున్నాం యూనిట్ వెక్టార్ జే అని రాసిన ఇక్కడ దేర్ ఫోర్ ఏ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ వెక్టార్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ1 బదులు ఏమని రాయచ్చు ఏఎక్స్ఐ ప్లస్ ఏవై జే ఏఎక్స్ఐ ఏవై జే అని రాయొచ్చు ఏ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై ఇంటూ జే క్యాప్ వేర్ ఏఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏఎక్స్ ఏంటిది ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ ఏఎక్స్ అంటే ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ అని చదువుతాం అన్నట్టు ఏఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ మరి వాట్ ఈజ్ ఏవై వై కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ వై కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ y component of A. Clear?